بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ ریکارڈ کیپر تائیوان کے سلسلے میں مائکرو فلم کے ذریعے اہم معلومات فراہم کرنے والا تھا۔ اس کے لیے یہ بات پریشان کن تھی کہ اجنبی ٹیلی پیتھی جاننے والا پھر اس کے دماغ میں آئے گا اور اس مائکرو فلم کی اہمیت کو سمجھتے ہی اس سے چھین لینے کی کوشش کرے گا۔ ویسے وہ دلیر تھی، ایک نہیں کئی دشمنوں کا مقابلہ کر سکتی تھی اور بڑی چال بازی سے مائکرو فلم کو چھپا سکتی تھی، لیکن ٹیلی پیتھی جاننے والے دشمن سے نہیں چھپا سکتی تھی۔ کاغذ کا لباس تیار کرنے کے دوران میں اس نے 2 بار بے چینی محسوس کی اور چند سیکنڈ کے لیے سانسیں روک لیں۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ پھر ٹیلی فون کی گھنٹی نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس نے فون کے پاس آ کر ریسیور اٹھا کر کان سے لگاتے ہوئے پوچھا، ہیلو۔ دوسری طرف سے اجنبی کی آواز سنائی دی، بہت چالاک بن رہی ہو، تم نے اپنے دماغ کو لاک کرا لیا ہے۔ ماریا نے کہا، میں اب تمہاری آواز پہچان رہی ہوں، تم وہی ہو جو میرے دماغ میں آ کر بول رہے تھے۔ بائی دا وے، کیا میرا دماغ لاکڈ ہے؟ کیا تم میرے اندر نہیں آ سکو گے؟ کیوں خواہ مخواہ انجان بن رہی ہو؟ ویسے اب میں تمہارے دماغ میں آنا ضروری نہیں سمجھتا، میں تمہارے خیالات پڑھ کر معلوم کر چکا ہوں۔ ابھی ڈنر کے وقت تم ایک اہم مائکرو فلم حاصل کرنے والی ہو، وہ فلم میں حاصل کروں گا۔ جانتی ہو کیسے؟ بتانا چاہو تو بتا دو، کیسے حاصل کرو گے؟ تمہارا دماغ مقفل ہو چکا ہے، میں تمہارے اندر نہیں آ سکوں گا، لیکن اس ریکارڈ کیپر کے دماغ میں گھس کر تم سے پہلے وہ فلم حاصل کر لوں گا۔ ریکارڈ کیپر کے دماغ میں پہنچنے کے لیے تم اس کی آواز اور لہجے کو سنو گے، اور سننے کے لیے تم یا تمہارا کوئی اعلیٰ کار اس کے قریب آئے گا۔ میں درست کہہ رہی ہوں نا؟ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ کیا میرے اعلیٰ کار کو کبھی اس کے قریب نہیں آنے دو گی؟ آنے دوں گی، مگر زندہ نہیں جانے دوں گی۔ میرے خیالات نے تمہیں بتایا ہوگا کہ میں کتنی ضدی، خطرناک اور چال باز ہوں۔ تم 1.5 گھنٹے بعد ڈائننگ ہال میں آؤ گی، میں دیکھوں گا کہ کتنے پانی میں ہو۔ دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا۔ وہ ریسیور رکھ کر سوچ میں پڑ گئی۔ سوچنا اور سمجھنا یہ تھا کہ وہ مائکرو فلم دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والے سے پہلے کس طرح حاصل کرے گی اور کس طرح دشمن سے اسے چھپا کر رکھے گی۔ 1 گھنٹے بعد اس نے برفانی علاقے کی مناسبت سے بہترین لباس پہنا اور اس لباس کے اوپر اخبار سے تیار کیا ہوا ایک لباس پہن لیا۔ فون پر اطلاع ملی تھی کہ وہ ریکارڈ کیپر آ چکا ہے اور وزٹرز لابی میں انتظار کر رہا ہے۔ وہ لفٹ کے ذریعے گراؤنڈ فلور پر آئی تو سب ہی کی نگاہوں کا مرکز بننے لگی۔ یوں تو دنیا میں نئے فیشن آتے رہتے ہیں، لیکن یہ کاغذی لباس کا فیشن بالکل انوکھا تھا۔ وزٹرز لابی میں جتنی عورتیں اور مرد بیٹھے ہوئے تھے، وہ سب اسے دیکھ کر تالیاں بجانے لگے، مسکرا کر کہنے لگے، اٹریکٹیو، ونڈرفل، ایکسٹرا آرڈنری۔ وہ مسکرانے لگی، یہ دیکھ کر خوش ہونے لگی کہ کوئی اس کا مذاق نہیں اڑا رہا۔ تعلیم یافتہ اور مہذب افراد کی سوسائٹی میں ہر نئے خیال کی، ہر نئی تخلیق کی پذیرائی ہوتی ہے۔ ریکارڈ کیپر نے آگے بڑھ کر اسے مصافحہ کیا، پھر کاغذ کی ایک پرچی اس کی طرف بڑھائی۔ اس نے پرچی لے کر پڑھا۔ اس میں لکھا تھا، میڈم پتہ نہیں مجھے کیا ہوا ہے، ابھی 15 منٹ پہلے میری آواز بند ہو گئی ہے۔ میں بولنے کی بہت کوشش کر رہا ہوں، مگر بول نہیں پا رہا ہوں، حلق سے آواز ہی نہیں نکل رہی ہے۔ آپ مجھ سے مل کر مایوس ہوں گی اور خوش بھی ہوں گی، کیونکہ آپ کی مطلوبہ چیز لے آیا ہوں۔ ماریا نے اسے پڑھا، پھر خوش ہو کر کہا، یہ تو کمال ہو گیا۔ میں چاہتی تھی دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والا آپ کی آواز نہ سنے، اب اس کا باپ بھی نہیں سن سکے گا۔ ہوٹل کے ایک ملازم نے آ کر ریکارڈ کیپر سے پوچھا، سر آپ کچھ پینا پسند فرمائیں گے؟ وہ بول نہیں سکتا تھا، اس نے انکار میں سر ہلایا۔ ملازم نے پوچھا، سٹیکس؟ اس نے پھر انکار میں سر ہلایا۔ ملازم نے پوچھا، میرے لائق کو خدمت؟ ماریا نے پوچھا، کیا تم ان کی منہ کی آواز سننا چاہتے ہو؟ ملازم نے کہا، میڈم میں اتنا کچھ پوچھ رہا ہوں، انہیں جواب تو دینا چاہیے۔ ماریا نے کہا، جو تمہارے اندر چھپا ہوا ہے اسے کہہ رہی ہوں کہ گونگے نہیں بولتے، آواز سننے کی حسرت دل میں ہی رہ جائے گی۔ ملازم خاموشی سے سر جھکا کر جانے لگا، پھر اچانک ہی اس نے پلٹ کر ماریا کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ وہ اس کے ہاتھ سے اس پرچی کو جپٹ لینا چاہتا تھا۔ ماریا نے ایک الٹا ہاتھ اسے رسید کیا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا پیچھے جا کر ایک صوفے سے ٹکرا کر فرش پر گر پڑا۔ عورتیں اور مرد انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ ہوٹل کا مینیجر اور چند ملازمین آ گئے۔ ماریا نے کہا، آپ کا یہ ملازم بدتمیزی کر رہا تھا۔ بیچارہ ملازم تھا، وہ فرش سے اٹھتے ہوئے بولا، سر میری سمجھ میں نہیں آتا میں نے ایسی حرکت کیوں کی۔ اب جانتے ہیں ہوٹل میں میرا سروس ریکارڈ بہت اچھا ہے، میں میڈم سے معافی چاہتا ہوں۔ ماریا نے مینیجر سے کہا، اسے معاف کر دیں، مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ وہ ریکارڈ کیپر کے ساتھ ڈائننگ ہال میں آ گئی، دونوں ایک میز کی طرف بیٹھ گئے۔ ماریا نے اس سے کہا، آپ تصدیق کر چکے ہوں گے کہ آپ کے لندن کے بینک اکاؤنٹ میں 1,00,000 پاؤنڈز جمع کیے جا چکے ہیں۔ ریکارڈ کیپر نے ہاں کے انداز میں سر ہلایا۔ ماریا نے کہا، آپ کو رقم مل گئی، مجھے میری چیز ملنی چاہیے۔ ویسے میری قسمت اچھی ہے کہ آپ گونگے بن گئے ہیں۔ ریکارڈ کیپر نے اوور کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک مائکرو فلم نکالی۔ ٹھیک اسی وقت آس پاس کی میز سے کئی افراد اٹھ کر آئے۔ انہوں نے ان دونوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔
ماریا ایک دم سے بکھلا گئی۔ دشمن دو چار ہوتے تو وہ ان سے نمٹ لیتی، وہ کئی تھے، پھر دشمن نہیں تھے۔ ایک شخص نے اپنا بیج دکھایا تو پتہ چلا وہ انٹیلیجنس والے ہیں۔ ریکارڈ کیپر سہم کر کھڑا ہو گیا۔ انٹیلیجنس کے افسروں نے اس سے مائکرو فلم چھین کر کہا، یہ تو تم جانتے ہی ہو کہ اپنے ملک کا راز فروخت کرنے والا غدار رنگے ہاتھوں پکڑا جائے تو اس پر مقدمہ نہیں چلایا جاتا، فوراً اسے گولی مار دی جاتی ہے۔ وہ ان دونوں کو پکڑ کر وہاں سے لے جانے لگے۔ ماریا نے کہا، میں اپنے ملک کے سفیر سے ملنا چاہتی ہوں۔ تم میرے جرم ثابت کیے بغیر مجھے کوئی سزا نہیں دے سکتے۔ میں چین کی نہیں برطانیہ کی شہری ہوں۔ انٹیلیجنس والے اس کی بات جیسے نہیں سن رہے تھے۔ اسے پکڑ کر کھینچتے ہوئے اس ریکارڈ کیپر کے ساتھ ہوٹل کے باہر لے آئے۔ وہاں ایک کھلے باغیچے میں دونوں کو ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر کھڑا کر دیا گیا۔ انہیں گولی مارنے والے فائرنگ سکواڈ کے مسلح افراد ان سے کچھ دور سامنے کھڑے ہو گئے۔ ریکارڈ کیپر تھر تھر کانپ رہا تھا، رحم کی بھیک مانگ رہا تھا، لیکن چین میں غداری کی سزا موت ہوتی ہے۔ فائرنگ سکواڈ کے 4 مسلح افراد نے اسے نشانے پر لیا، سب نے ایک ساتھ فائر کیے۔ وہ وہیں گھاس پر گر پڑا۔ ماریا تن کر کھڑی ہوئی تھی۔ اس سے کچھ فاصلے پر ایک گاڑی آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا پچھلا حصہ بند تھا۔ اس کے پچھلے دروازے کو کھولا گیا۔ 2 مسلح شخص ماریا کو پکڑ کر لائے، پھر اسے پچھلے حصے میں پہنچا کر دروازے کو بند کر دیا۔ گاڑی چل پڑی۔ پچھلے حصے میں احمد زبیری بیٹھا ہوا تھا۔ وہ حیرانی سے بولی، تم؟ زبیری نے کہا، یہاں تمام ممالک کے سفارت خانوں میں پہلے سے کہہ دیا جاتا ہے کہ ان کے ملک کا کوئی باشندہ مجرمانہ سرگرمیوں میں رنگے ہاتھوں پکڑا جائے گا تو اسے گولی مار دی جائے، کیونکہ وہ چین کی سرزمین پر جرم کا مرتکب ہوا ہوگا۔ اسے یہیں کے قانون کے مطابق سزا دی جائے گی۔ کیا تمہارا چین کی حکومت سے کوئی تعلق ہے؟ میں یہاں کی انٹیلیجنس میں اعزازی طور پر سینئر افسر ہوں۔ میری سفارش پر تمہاری سزائے موت معاف کی گئی ہے۔ 5 گھنٹے بعد یہاں سے ایک فلائٹ میں تمہیں لندن بھیج دیا جائے گا۔ آئندہ تم کبھی اس ملک میں قدم نہیں رکھ سکو گی۔ تم نے میری جان کیوں بچائی؟ اس نے ماریا کو دیکھا، پھر جواب دیا، اپنے دل سے پوچھو۔ ماریا نے نظریں جھکا لیں۔ زبیری نے کہا، میں نے ہی تمہارے دماغ کو لاک کرایا ہے۔ ماریا نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ بولا، میں نے ہی ریکارڈ کیپر کو گونگا بنا دیا تھا۔ تم نے سزائے موت سے بھی بچایا، دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والے سے بھی محفوظ رکھا۔ آئی لو یو۔ وہ اس کے قریب آ کر گلے کا ہار بن گئی۔ وہ اس سے الگ ہو کر بولا، اس طرح گلے لگو گی تو کاغذ کا یہ لباس پھٹ جائے گا۔ تم نے کپڑے کا جو لباس پہنا ہے وہ مجھے نظر نہیں آئے گا، پھر تم شرما کر اس بند گاڑی سے باہر نہیں جا سکو گی۔ زبیری، کسی نے مجھے لباس کے اندر آج تک نہیں دیکھا، صرف تم نے دیکھا ہے۔ اب میری زندگی میں تمہارے سوا کوئی نہیں آئے گا۔ میں یہاں رہوں گا اور تم یہاں کبھی نہیں آ سکو گی۔ تم تو آ سکو گے، میں نہیں جانتا مجھے تقدیر کہاں کہاں لے جائے گی۔ کبھی لندن آنا ہوا تو تم سے ضرور ملوں گا۔ صرف ملو گے، مجھے اپنی زندگی کا ساتھی نہیں بناؤ گے۔ آئندہ کیا حالات ہوں گے یہ ہم نہیں جانتے۔ میں جانتی ہوں میں تمہارے انتظار میں بوڑھی ہو جاؤں گی، لیکن کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ تم مجھے اس قدر چاہتی ہو تو ایک شرط پر تمہارے پاس آؤں گا۔ میں تمہاری خاطر ہر شرط ماننے کو تیار ہوں۔ تم مسلمانوں سے اور چین سے کبھی یہ دعوت نہیں رکھو گی۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ کی ملازمت چھوڑ کر سراغ رسانی کا شوق میرے ساتھ پورا کرو گی۔ وہ مسکرا کر بولی، تم نے ایک شرط ماننے کو کہا، اب 2 شرطیں منوا رہے ہو۔ مجھے تمہاری 2000 شرائط منظور ہیں۔ زبیری نے اسے آغوش میں لے کر کہا، کاغذ کا لباس پھٹنے والا ہے۔ وہ 2 طرفہ سانسوں کے سنگم میں آ کر بولی، لیٹ اٹ بی ڈان، اب کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس گاڑی نے انہیں ایئرپورٹ پہنچا دیا۔ زبیری نے وہاں اس کے ساتھ 5 گھنٹے گزارے۔ جب وہ طیارے میں روانہ ہو گئی تو وہ وہاں سے چلا آیا۔ میں نے چینی کابرین سے کہا، آپ حضرات اپنے اہم اور حساس شعبوں کے بڑے عہدیداروں کو عارضی طور پر تبدیل کر دیں۔ ان کی جگہ ایسے عہدیدار لائیں جو یوگا کے ماہر ہوں۔ ایسا نہ کیا گیا تو دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والے موجودہ عہدیداروں کے دماغوں میں رہ کر اہم رازوں تک پہنچتے رہیں گے۔ وہ اکابرین میرے مشورے کے مطابق تمام اہم شعبوں کے عہدیداروں کو تبدیل کرنے لگے۔ اس طرح میں نے دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی کامیابیوں کو ناکامیوں میں بدل دیا۔ ایسا ہی وقت علی تیمور، للی اور دلیر افریدی میرے پاس پہنچ گئے۔ چینی افواج کے اعلیٰ افسران نے مجھ سے کہا، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ علی تیمور کے آتے ہی ٹرانسفارمر مشین کی تیاری کا کام شروع ہو جائے گا۔ ہم اس مشین کے لیے خفیہ اڈے کا تعین کر چکے ہیں۔ میں ان سے کہہ چکا تھا کہ علی ٹرانسفارمر مشین کا ایک ماہر مکینک ہے، اس کے آتے ہی کام شروع کر دیا جائے گا۔ میں نے ان افسران سے کہا، بے شک آپ مائکرو فلم کو اپنے خفیہ ریکارڈ روم سے نکال لیں۔ اس مائکرو فلم میں ٹرانسفارمر مشین کا مکمل نقشہ ہے۔ اس نقشے کو بڑے سائز میں پرنٹ کرائیں، پھر کام شروع ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا، آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہم ابھی اس مائکرو فلم کو ریکارڈ روم سے لائیں گے۔ ہم سب آرمی ہیڈ کوارٹر میں تھے، وہاں کے کانفرنس روم سے نکل کر اس عمارت میں آئے جہاں خفیہ ریکارڈ روم تھا۔ وہاں صرف چند اعلیٰ افسران کو جانے کی اجازت دی جاتی تھی۔ اس وقت تینوں افواج کے 3 اعلیٰ افسران اپنی مکمل شناخت کرانے کے بعد اندر گئے۔ میں باقی افسران کے ساتھ ایک کمرے میں ان کا انتظار کرنے لگا۔ ان 3 اعلیٰ افسران نے اندر آ کر آہنی سیف کو کھولا تو وہاں بہت کچھ تھا۔
मगर माइक्रो फिल्म नहीं थी। इन तीनों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। वो पूरे सेफ को ऊपर से नीचे तक बार बार देखते रहे, फिर इन पर सख्ता तारी हो गया। ये इतना बड़ा नुकसान था जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। फिर वो तीनों गरजने लगे। वहाँ के इंचार्ज अफसरान और सिक्योरिटी अफसरान से सख्ती से पेश आने लगे। वो इंचार्ज सिक्योरिटी अफसरान मुहिब वतन और फर्ज शनास थे। इनके बयानात एक जैसे थे, यानी जब से माइक्रो फिल्म को सेफ में रखा गया था तब से इसे किसी ने नहीं खोला है। इनके बयानात पर यकीन नहीं किया जा सकता था। एक आला अफसर ने पूछा, किसी ने नहीं खोला है तो वो अहम फिल्म कहाँ गई? क्या किसी ने जादू से गायब कर दिया है? मैंने कहा, ये काम जादूगरों का नहीं, दुश्मन टेलीपैथी जानने वालों का है। मैंने कहा था कि अहम शोबों के आला अहदेदारों को आर्जी तौर पर फारग कर दिया जाए। आपने बेशक ऐसा किया, लेकिन फौज के आला अफसरान को फारग नहीं किया। रिकॉर्ड रूम के आला अहदेदारों को भी नज़रअंदाज किया। वो मेरी बातें संजीदगी से सुन रहे थे। मैंने कहा, दुश्मन ख्यालखानी करने वालों ने यहाँ के इंचार्ज और सिक्योरिटी अफसरान को अपना मामूल बनाया। इन बेचारों को पता ही न चला कि वो कब गायब दिमाग होकर इस माइक्रो फिल्म को सेफ से निकालकर किसी अजनबी के हवाले कर चुके हैं। एक ने कहा, हम बहरी, बर्री और फिजाई अफवाज के अफसरान हैं और योगा जानते हैं। कोई दुश्मन हमारे दिमाग में नहीं आ सकता। बेशक दुश्मनों ने आपको नहीं, रिकॉर्ड रूम के ओहदेदारों को ट्रैप किया था। वो ओहदेदार कौन है? सॉरी, मैं इनकी निशानदही नहीं करूँगा। वो बेकसूर हैं, मुहिब वतन हैं। उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है। इन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए। मिस्टर फरहाद, आपकी गुफ्तगू से जाहिर होता है कि आप इस चोरी की वारदात से बाखबर रहे, लेकिन हमें बेखबर रखा। अभी मैं आपकी इस बात का जवाब दूंगा। मेरे साथ सिर्फ वही अफसरान कॉन्फ्रेंस रूम में चलें जो योगा के माहिर हैं। मेरी ख्वाहिश के मुताबिक सिर्फ साज योगा जानने वाले अफसरान कॉन्फ्रेंस रूम में आए। इस कमरे के दरवाज़ों और खिड़कियों को अंदर से बंद कर दिया गया। मैंने कहा, आप हजरात अपने खास अहम मातहत अफसरान को बहुत सी खुफिया बातें बता देते हैं। आपसे गुजारिश है कि अभी जो बातें यहाँ होंगी, इनमें से एक बात भी आप अपने साय को भी नहीं बताएंगे। सब ने अहद किया कि इस बंद कमरे का राज इनके सीनों में दफन रहेगा। मैंने कहा, वो माइक्रो फिल्म सेफ से चुराई गई और मैंने जानबूझकर इसे चुराने दिया। एक ने हैरानी से पूछा, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने मुस्कुराकर कहा, इस फिल्म में ट्रांसफार्मर मशीन का नक्शा नहीं था। मैंने दुश्मनों को धोखा देने के लिए वो आपके हवाले की थी। इस तरह मुझे मालूम होता रहा कि यहाँ के कितने अफसरान को दुश्मनों ने अपना मामूल बना रखा है। क्या आप हमारे मुल्क में ट्रांसफार्मर मशीन का नक्शा लेकर नहीं आए हैं? वो नक्शा अली तैमूर के गले में पड़े हुए तवीज़ में है। यहाँ ट्रांसफार्मर मशीन बनेगी और ज़रूर बनेगी। मेरा ये दावा सुनते ही तमाम अफसरान खुशी से खिल गए। खजाना गुम हो गया था, वो फिर इन्हें मिल रहा था। जेसामू की किस्मत अच्छी थी। दुश्मन टेलीपैथी जानने वाले आंद्रे और साइमन इस पर तमीमी अमल ना कर सके। इससे पहले जे फ्लो ने अपने साथी जेसामू के दिमाग को लॉक कर दिया। इस तरह जेसामू दुश्मनों की पहुंच से दूर हो गया, लेकिन जे काफू के पीछे ऐसी बला पड़ गई थी जिससे निजात हासिल करना मुमकिन नजर नहीं आ रहा था। शिवानी भास्कर अचानक ही जे काफू की जिंदगी में आई थी। जे काफू ने किसी औरत में कभी दिलचस्पी नहीं ली, ना कभी किसी हसीना से दोस्ती की, लेकिन वो शिवानी से मुतासिर हो गया था। बाद में शिवानी की गैर मामूली और अजीबो गरीब सलाहियतों का पता चला तो जे काफू ने इसी में खैरियत समझी कि इस हसीना की जिंदगी से दूर चला जाए, लेकिन दूर जाने का फैसला करने में देर हो चुकी थी। शिवानी अच्छी दोस्त बन सकती थी, लेकिन जे काफू ने इसे दुश्मन बना लिया था। वो कह चुकी थी कि इसे दुश्मनी की सजा देगी, लेकिन कब देगी ये सवाल जे काफू के अंदर दहशत पैदा करता रहता था। इसके दिमाग में रहने वाला जे फ्लो इसे शिवानी से बचाने की तदबीर सोचता रहता था। जे काफू और जे फ्लो दोनों ही सोचते सोचते थक गए थे। सर दुखने लगा था। जहरीली शिवानी से निजात हासिल करने की एक ही आजमूदा तदबीर रह गई थी कि जे फ्लो तनवीमी अमल के जरिए जे काफू के दिमाग को लाक कर दे। इस सिलसिले में एक बात खटक रही थी कि शिवानी की आंखें सामने पेशानी पर असरअंदाज होती हैं। क्या वो आंखें मुकफ़ल दिमाग के अंदर भी पहुंच जाएंगी? शिवानी का तरीक़ाकार टेलीपैथी जानने वालों से मुख्तलिफ था। जे काफू ने कहा, यार इससे बचने की हर तदबीर पर अमल करना है। तुम मेरे दिमाग को लाक कर दो, बाद में कामयाबी या नाकामी का पता चलेगा। जे काफू अस्पताल से निकलकर होटल में आया था। वहां से अपना सामान लेकर इस शहर को और इस मुल्क को छोड़ देने का इरादा कर चुका था। फिर ये तय पाया कि पहले दिमाग को लाक किया जाएगा, फिर आइंदा इस शहर में रहने या ना रहने का फैसला किया जाए। वो होटल पहुंचकर लिफ्ट के जरिए 7वें फ्लोर पर आया। फिर जेब से चाबी निकालकर अपने कमरे का दरवाज़ा खोलना चाहा। पता चला चाबी नहीं है, शायद अस्पताल में भूल आया था। इसने झुंझुलाकर दरवाजे के हैंडल को पकड़कर झंझोड़ा। इसकी तवक्को के खिलाफ वो दरवाज़ा खुल गया। ये हैरानी की बात थी। इसने ताज्जुब से दरवाजे को देखा, फिर अंदर आते ही ठिठक गया। शिवानी एक सोफे पर बैठी हुई थी। वो खौफजदा होकर दीवार से लग गया। तुम यहाँ? मैं अस्पताल से तुम्हारे इस कमरे की चाबी ले आई थी। ये हाथ की सफाई है, तुम्हारी जेब से निकाली, तुम्हें खबर ना हुई। खौफजदा क्यों हो? अभी मैं इंतकाम नहीं लूंगी। कम ऑन, हैव योर सीट।
वो आगे बढ़कर एक सोफे पर बैठते हुए बोला, अभी तुमने फोन पर मुझसे बातें की थी? अभी नहीं, 1.5 घंटे पहले बात की थी। मैं अस्पताल से सीधी इस कमरे में आई थी और यही फोन अटेंड किया था। शिवानी, तुम किसी के अंदर से भी सच उगलवा लेती हो। मैं भी सच बोल रहा हूँ, सारी उम्र तुम्हारा जानिसार दोस्त बनकर रहूंगा। मैंने जो दुश्मनी की थी इसे भूल जाओ, एक बार मुझे दोस्त बनाकर आजमाओ। आजमाइश में बहुत वक्त लगेगा, तुम चाहो तो अभी सच्ची दोस्ती का सबूत दे सकते हो। अभी कैसे दे सकता हूँ? क्या अभी किसी तरह आजमाना चाहती हो? ठीक है, आजमाओ। तुम्हारे दो दोस्त हैं, एक का नाम जे फ्लो और दूसरे का नाम जे सामू है। तुम तीनों जे3 कहलाते हो। तुमने अपनी आंखों के जरिए मेरी जुबान से बहुत कुछ उगलवाया है। हम तीनों की हिस्ट्री मालूम कर चुकी हो। मैं तो क्या, टेलीपैथी की दुनिया में 3J की दोस्ती मशहूर है। तुम चाहो तो 3J को 4J बना सकते हो। जेकाफू ने इसे सवालिया नजरों से देखा। वो बोली, तुम इसी तरह दोस्ती का सबूत दे सकते हो। जेफ्लो अपने दोस्त के दिमाग में रहकर ये बातें सुन रहा था। इसने कहा, काफू, फिलहाल इसकी दुश्मनी और इंतकाम से बचने की यही सूरत है। हाँ कह दो, हम इसे दोस्त बनाएंगे। इसने शिवानी से कहा, मेरे अंदर जेफ्लो है, तुम्हारी दोस्ती की ऑफर सुनकर खुश हो रहा है। तुम्हारा दोस्त जेफ्लो मुझसे तुम्हारा पीछा छुड़ाने की कोशिशें करता रहा है। मैं इसे नाराज नहीं हूँ, वो दोस्ती का फर्ज अदा कर रहा था। मैं भी तुम तीनों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, तो तुम तीनों मेरे भी बुरे वक्त में काम आओगे। बेशक काम आएंगे। अभी मेरे अंदर जे फ्लो है, जे समूह भी आ जाएगा। हम तीनों यहाँ तुम्हें दोस्ती का यकीन दिलाएंगे। क्या तुम्हारे दोनों दोस्त तुम्हारे दिमाग में आएंगे? वो दोनों पर्दे में रहकर दोस्ती करेंगे। हम तीनों की दोस्ती ऐसी ही है, हम ख्यालखनी के जरिए एक दूसरे से राब्ता करते हैं। ये नहीं जानते कि हम में से कौन किस मुल्क और शहर में है। जे फ्लो जानता है कि तुम यहाँ लंदन के एक होटल में हो और जे सामू रोम में है। मैं और सामू मुसीबतों में मुब्तला रहे। जे फ्लो ने हमारी मदद करने के दौरान ये सब कुछ मालूम किया है, वरना हम एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। शिवानी ने इसकी पेशानी को घूर कर देखा। वो कहने लगा, हम एक दूसरे से मिलते रहते हैं, जब भी जरूरत होती है किसी खास जगह का तयन करते हैं, फिर बड़ी राजदारी से वहां पहुंचकर एक दूसरे के साथ कुछ वक्त गुजारते हैं। शिवानी ने पूछा, क्या मुझे पूरे एतमाद से दोस्त बनाओगे? कभी धोखा नहीं दोगे? हम तीनों कभी किसी चौथे पर एतमाद नहीं करते हैं। तुम दो तरह से खतरनाक हो। एक तो हमारे अंदर से अहम राज उगलवा लिया करोगी, ऊपर से जहरीली भी हो। तुमसे दोस्ती करने के बाद हमारी जान हल्क में अटकी रहेगी। यही बेहतर होगा कि दोस्ती करने के बाद तुमसे दूर ही दूर से राब्ता रखा जाए। जेकाफू बोल रहा था और इसके अंदर जे फ्लो बार बार इसे बोलने से रोक रहा था। सच ना बोलो, रुक जाओ, खामोश हो जाओ। यार काफू, ये क्या कर रहे हो? जे फ्लो ने अब से पहले भी इसे सच बोलने से रोकना चाहा था और नाकाम रहा था। शिवानी की आंखों के सामने जे काफू का जहन सहरजदा हो जाता था। इसे टेलीपैथी के जरिए भी रोका नहीं जा सकता था। शिवानी ने इसकी पेशानी से नजरें हटा ली। वो बोलते बोलते रुक गया। परेशान होकर सामने बैठी हुई बला को देखने लगा। वो बोली, तुम तीनों एक दूसरे से मिलते हो, मुझसे नहीं मिलोगे और दोस्त बनाने का झूठा दावा करते रहोगे। वो सर झुकाकर बोला, मैं हार गया। हमारी कोई बात तुमसे छुप नहीं सकती। मैं तुम्हारी दोस्ती के काबिल नहीं हूँ। काबिल हो दोस्त बनाऊंगी, इसीलिए तुम अब तक जिंदा हो। ये समझ सकते हो कि मेरा जहर किस तरह तुम्हें हलाक कर सकता है। जब मैं काबिल एतमाद नहीं हूँ तो दोस्त कैसे बनाऊंगी? किस मकसद के लिए बनाऊंगी? मकसद ये है कि तुम्हारी टेलीपैथी से फायदा उठाऊंगी, तुम्हें भी फायदा पहुंचाऊंगी। अपने दोस्त से पूछो, वो यहाँ आएगा, मुझसे मुलाकात करेगा, मुझसे दोस्ती करेगा। इसने सोच के जरिए जे फ्लो को मुखातिब किया। इसे जवाब नहीं मिला। इसने कहा, मेरा दोस्त कहीं गया है। वो बोली, ऐसे वक्त जबकि तुम एक जहरीली नागन के सामने बैठे हो, वो तुम्हें छोड़ गया है। बात समझ में आने वाली है, वो किसी खास मकसद से गया है। जेफ्लो इस होटल के मैनेजर के दिमाग में पहुंचा हुआ था। वहां काउंटर के पास एक पुलिस अफसर आया था और किसी शख्स के बारे में पूछ रहा था। वो इस अफसर के दिमाग में पहुंच गया। वो अफसर काउंटर के पास से पलट गया, तेजी से चलता हुआ लिफ्ट में आया। लिफ्ट 7th फ्लोर पर रुक गई। वो तेजी से लिफ्ट के बाहर आया, तकरीबन दौड़ता हुआ जे काफू के कमरे के दरवाजे पर पहुंच गया। दरवाजा बंद था मगर मुकफ्फल नहीं था। वो रिवॉल्वर निकालते हुए एक झटके से दरवाजे को खोलता हुआ अंदर आया। शिवानी सोफे से उछलकर खड़ी हो गई। अफसर ने इस पर गोली चलाई। वो छलांग लगाकर जे काफू के पीछे चली गई। पीछे से इसकी गर्दन एक हाथ से दबोचते हुए बोली, जे फ्लो, तुम इस अफसर के दिमाग में घुसकर मुझे हलाक करने आए हो। अपने दोस्त की जिंदगी चाहते हो तो रिवॉल्वर फेंक दो। जेकाफू कमजोर नहीं था, इसके एक हाथ से अपनी गर्दन छुड़ा सकता था, लेकिन इसकी पेशानी गर्म हो गई थी। वो शिवानी के ज़ेरे असर था। अफसर ने एक कदम आगे बढ़कर जे फ्लो की मर्जी के मुताबिक कहा, तुम मेरे दोस्त का कुछ नहीं बिगाड़ सकोगी। इसे डाल बनाकर मेरी फायरिंग से बच नहीं सकोगी। बेवकूफ, मेरे दांत इसकी गर्दन से लगने वाले हैं। इसे एक जरा सा काटूंगी, फिर मेरा जहर इसे तड़पा तड़पा कर मार डालेगा। बोल, मेरी मौत चाहता है या अपने दोस्त की जिंदगी? इस अफसर के अंदर जे फ्लो जाग की तरह बैठ गया। आंखों के सामने शिवानी का चेहरा जे काफू की गर्दन से करीब था।
گولی چلانے سے پہلے ہی وہ ناگن جے کافو کو ڈس لیتی۔ ریوالور کی نال جھک گئی